الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی، جس نے نماز کو ان کے وقت پر ادا کیا، یقیناً اس نے بہتر کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو ترک کیا، گویا اس نے اسلام کو ڈھایا، دین کو اس نے ڈھا دیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کی پہچان ہی یہ ہوا کرتی تھی کہ جو انسان نماز پڑھا کرتا تھا، جو کلمہ پڑھنے والا نماز پڑھا کرتا تھا، اسے مسلمان کہا جاتا تھا، اسے مومن کہا جاتا، اور جو نماز چھوڑ دیتا تھا اسے کافر کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمان اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، خدا کا جو حکم ہے، ہم اور آپ اسی سے دوری اختیار کیے ہوئے۔ عزیزان محترم، اگر خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی لمحہ آئے، کسی کے والد کا اگر انتقال کا وقت آئے اور اس کے والد کی زبان پہ اگر کوئی کلمہ آئے تو لڑکا کان لگا کر بڑے غور سے سنتا ہے، بڑے غور سے سنتا ہے، اور جو بات اس کے والد کہیں اس پر وہ ایک دم کڑک ہو کر عمل کرتا ہے کہ میرے والد نے آخری وقت میں، آخری لمحے پر انہوں نے یہ نصیحت فرمائی ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ لیکن کیا آپ بھول جاتے ہیں کہ جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ سچی محبت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ نمازوں کی دوری تو چھوڑ دیجئے، آج ہم اور آپ یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ نماز میں کیا فرائض ہیں، نماز کے کیا واجبات ہیں، نماز کے کیا مستحبات ہیں، تاکہ جو نماز ہم جمعہ کے دن بھی ادا کر رہے ہیں، کیا واقعی میں وہ قابل قبول ہے؟ کیا ہم مکمل طور سے اس نماز کو پڑھ پا رہے ہیں جیسا شریعت کا حکم ہے؟ کیا نماز کے فرائض و واجبات و مستحبات کو ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے؟ عزیزان محترم، حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت اچھے بنکر تھے۔ آپ بہت شاندار کپڑا بنایا کرتے تھے، کپڑا بنانے میں بڑی مہارت انہیں حاصل تھی۔ وہ ایک کپڑا تیار کرتے ہیں، اور کپڑا تیار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی اور اس کی مضبوطی کا مکمل خیال رکھتے ہوئے وہ کپڑا بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد اس کپڑے کو فروخت کرنے کے لیے، اس کپڑے کو بیچنے کے لیے کہ اب یہ کپڑا مکمل ہو چکا ہے، بازار لے کر آتے ہیں، اور بازار پہنچنے کے بعد ایک کپڑے کے تاجر کو وہ کپڑا پیش کرتے دکھاتے ہیں۔ دکھانے کے بعد آپ اس سے رقم دریافت کرتے ہیں۔ وہ تاجر جب اس کپڑے کو دیکھتا ہے تو اس میں کئی خامیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ جتنی قیمت آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ جتنی قیمت آپ اس کی چاہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اتنی قیمت اس کی ادا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ کپڑے میں یہ خرابیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کپڑے کو لیتے ہیں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، آپ روتے ہیں، اور آپ کا رونا جیسے ہی وہ تاجر دیکھتا ہے
तुरंत वो शर्मिंदा होता है, और शर्मिंदा होने के बाद हजरत आका सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु से उस कपड़े को लेता है और कहता है कि आप जितनी कीमत आप कहें मैं आपको उतनी कीमत अदा करूंगा, आप रोए नहीं, आप आंसू ना बहाएं। हजरत आका सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आए ताजिर, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुम मेरे कपड़े की कम कीमत दे रहे हो, या फिर मेरे कपड़े में खामियां निकाल रहे हो, या मेरे कपड़े में खराबियां निकाल रहे हो, बल्कि मैं तो कपड़ा बनाने में बड़ी महारत रखता हूं और मैंने अपनी नॉलेज और अपनी जानकारी के हिसाब से बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत कपड़ा तैयार किया है। इसकी तमाम खामियों पर मैंने नजर रखी है, इसकी तमाम खराबियों को मैंने दूर किया है। लेकिन जब एक ताजिर के पास जो कपड़े में बड़ी महारत रखता है, उसके सामने जब मेरा बनाया हुआ कपड़ा एक महारती के बनाए हुए कपड़े को पेश किया गया तो उन्होंने इसमें कई खराबियां निकाली और कई खामियां निकाली। मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैं जिन इबादत को, जिन आमाल को बेहतर से बेहतर समझकर, उनके तमाम फराइज़ व वाजिबात को जानकर, उनके सुनन व मुस्तहब्बात को समझकर मैं अदा कर रहा हूं, क्या खबर कि वो खुदा की बारगाह में कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल खुदा की बारगाह में जब मेरी इबादतों को पेश किया जाएगा और जब उसमें खामियां निकाली जाएगी, मैं उस वक्त खुदा की बारगाह में कैसे हाजिर होगा, किस तरीके से अपना चेहरा पेश करूंगा। अजीज़ान मोहतरम, परेशान हैं कि मेरी इबादतें कैसी हैं, और आज नमाजों से गाफिल हैं, नमाज के तरीक़ों से गाफिल हैं कि नमाज के फ़राइज़ व वाजिबात क्या हैं, नमाज के सुनन व मुस्तहब्बात क्या है। अजीज़ान मोहतरम, जब इंसान तमाम फ़राइज़ व वाजिबात और सुनन व मुस्तहब्बात को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी तमाम जानकारी और नॉलेज को रखते हुए जब इंसान नमाज अदा करता है तो यकीनन उसे दिली खुशी महसूस होती है। किसी एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि आखिर नमाज की मकबूलियत की दलील क्या है, कि नमाज कबूल कैसे हो रही है। अजीज़ान मोहतरम, याद रखें कि नमाज की मकबूलियत की दलील ये भी है कि जब इंसान एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद उसके दिल में वो बेचैनी और बेकरारी हो कि दूसरे वक्त की नमाज कब आ जाए, वो बेचैन रहे, घर में बेकरार रहे, अपने काम काज में दिल लगाए, साथ में उसका जहन ये भी रहे कि कैसे वक्त आए तो मैं दूसरी नमाज के लिए चला जाऊं, दूसरी नमाज के बाद फिर तीसरी नमाज के लिए तैयार हो जाए, और साथ ही साथ में वो तमाम बुराइयों से भी दूर होता हुआ नजर आए। अजीज़ान मोहतरम, ये नमाज की मकबूलियत की दलील। और आज हम और आप आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावा करते हैं, और अजीज़ान मोहतरम, यकीनन हमें और आपको पैदा करने का एक मकसद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इबादत के लिए पैदा फरमाया है। कोई इंसान अगर किसी के यहाँ नौकरी करता है, अगर वो उसे जिम्मेदारी देता है कि इतने दिनों तक तुम्हें ये काम करना है, उसके बाद मैं तुझसे हिसाब लूँगा, तो यकीनन इंसान डरता है कि कल एक महीना पूरा होगा, उस दिन वो मुझसे हिसाब लेगा वो काम पूरा हुआ है कि नहीं। लेकिन ये खबर नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि वो हिसाब ले पाएगा कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद इंसान दुनियावी कामों में मुलविस रहता है। लेकिन ये हकीकत है कि कल मैदान महशर में हमें और आपको हाजिर होना है और अपनी ज़िंदगी के जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है, हर एक सांस का हिसाब अता करना है, हर एक लम्हे का, हर एक वक्त का हमें हिसाब देना है, तमाम नमाजों का हिसाब देता है। उस वक्त आप क्या देंगे? जब आप इबादत किए रहेंगे तभी तो आप हिसाब दे पाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, हमें और आपको चाहिए कि वक्त की अहमियत को समझें, अपनी ज़िंदगी को खुदा की इबादत में लगा